আপনারা দেখছেন ভেঙ্কটেশ এন্টারটেনমেন্ট চ্যানেল। এই চ্যানেলটি যদি আপনাদের ভালো লাগে অবশ্যই লাইক, কমেন্টস এবং শেয়ার করবেন, আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিয়মিত চ্যানেলের সাথেই থাকবেন। ধন্যবাদ। কৃষ্ণ প্রাপ্তি হয় যাহা হইতে, গুরুমুখ পদ্ম বাক্য চিত্তেতে করিয়ায় ঐক্য। গুরুমুখ পদ্ম বাক্য চিত্তেতে করিয়ায় ঐক্য। আর না করিহ মনে আশা, আর না করিহ মনে আশা। শ্রী গুরু চরণে রতি এই সে উত্তম গতি। শ্রী গুরু চরণে রতি এই সে উত্তম গতি। যে প্রসাদে পুরে সর্ব আশা, যে প্রসাদে পুরে সর্ব আশা। চক্ষুদান দিল যে জন্মে জন্মে প্রভু সে, চক্ষুদান দিল যে জন্মে জন্মে প্রভু সে। দিব্য জ্ঞান হৃদে প্রকাশিত, দিব্য জ্ঞান হৃদে প্রকাশিত। প্রেম ভক্তি যাহা হইতে অবিদ্যা বিনাশ যাতে। প্রেম ভক্তি যাহা হইতে অবিদ্যা বিনাশ যাতে। বেদে গায় যাহার চরিত, বেদে গায় যাহার চরিত। শ্রী গুরু করুণা সিন্ধু অধম জনার বন্ধু। শ্রী গুরু করুণা সিন্ধু অধম জনার বন্ধু। লোকনাথ লোকের জীবন, লোকনাথ লোকের জীবন। হাহা প্রভু কর দয়া দেহ মোরে পদ ছায়া। হাহা প্রভু কর দয়া দেহ মোরে পদ ছায়া। এবে যশ ঘোষক ত্রিভুবন, এবে যশ ঘোষক ত্রিভুবন। জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয়, জয় গুরু জয় গুরু জয় জয় গুরু জয়। জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয়, জয় গুরু জয় গুরু জয় জয় গুরু জয়। গুরুদেব 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 গুরুদেব। শ্রী গুরু নিতাই গৌর সীতানাথ প্রেমানন্দে হরি হরি বল। জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য জয় নিত্যানন্দ, জয় অদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌর ভক্ত বৃন্দ। জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য
জয় নিত্যানন্দ জয় অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌর ভক্ত বৃন্দ জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য জয় নিত্যানন্দ জয় অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি गौर भक्त वृंद श्री गुरु निताय गौर सीतनाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरि बोल। मम मधुर मिनति सुनो घन श्याम गिरिधारी मम मधुर मिनति सुनो घन श्याम गिरिधारी कृष्ण मुरारी आनंद ब्रजे तब साथे मुरारी मधुर मिनति सुनो घन श्याम गिरिधारी मम मधुर मिनति सुनो घन श्याम गिरिधारी जानो निशिदिन मुरलीर ध्वनि शुनि जानो निशिदिन मुरलीर ध्वनि शुनि उजान बहे प्रेम যমুনারো বারি ধরে কাঁদিতে পারি মধুর মিনতি শোনো ঘন শ্যাম গিরিধারী भजनिताय गौराधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम भजनिताय गौराधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम भजनिताय गौराधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय राधा गोविंद वृद्धागमन हरि 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 बोल जय जय राधे श्री राधे जानिताय जस्सो प्रसादात् भगवत प्रसादो जस्सो प्रसादन्नुगति कुतोऽपि ध्यायङ्स्तुभं स्तस्य जशो श्रीसन्धां वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दं वन्दे याहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं
श्रीगुरुना वैष्णवांश्च श्रीरूपो शक्रोजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वां सजीवं सद्वैतं सबुधतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगण ललिता विशाखान्वितंश्च वंशाकल्पतरुर्भश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद अनर्पित चरिंग चिराद करुणाय अवतीर्ण कलो समर्पयतु मुन्नतोज्ज्वल रसं सभक्ति श्रियाम हरिपुरट सुंदर दूती कदम्ब सन्दीप्तो सदा हृदय स्कंदरे स्फुरतु श्री सच्चिदानंद श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ এই ছয় গোসাইয়ের করি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পূরণ শ্রী চৈতন্য মনোভীষ্টং স্থাপিতং জনভূতলে স্বয়ং রূপম কদা মধ্যম দদাতি শব্দন্তিকম आनंदलीलामय विग्रहाय हेमाभो राधा माधव दिव्यच्छवि सुंदराय तस्मै महाप्रेम रस प्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते नित्यानंद नमस्ते भंग प्रेमानंद प्रदयनि कलो कल्मषनाशाय जह्नवे पतये नमो नमो वृंदावै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतो क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमो ओं नीलोत्पलदल श्यामं यशोदानन्दनन्दनं गोपिकानयननन्दनं प्रणतो श्रीगोपबालकं कस्तूरीतिलकललाटपटले वक्षस्थले कौस्तभं नासायग्रवरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकन सर्वांगे हरिचंदन शूललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो परम विजयते गोपाल चूड़ामणि तप्त कांचन गौरांगिनी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानु सुतांग देवी प्रणमामि श्री हरिप्रिये नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगद्धिताय श्रीकृष्णाय गोविंदाय वसुदेवाय नमो नमः नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे
परमानंद माधवम बरहो पीड़ंग नटवर बपु कर्णाय कर्णिकारंग विभ्रात वासो कनक कपीशो वैजयन्तीं च मालं रन्ध्रान वेणुरधर सुधयो पुवयानो गोपवृन्दै वृन्दारण्यं शपदरमणं प्रविशादो गीतो गृह्णति। ॐ नमो भगवते श्री वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते श्री वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते श्री वासुदेवाय। हरि ओम तत्सत्। श्री गुरु निताय। ওটা দিতে হবে দিতে হবে। जीव निजेर इच्छाय कोटि बांछा करे तार इच्छाय से फल फले। श्री गुरु संघेर पाठ 4:30 5টার आगे হয় না। এবার দুটোর সময় টাইম দিলে হবে না কি তাই? সেজন্য বৃষ্টি টিষ্টি দিয়ে বন্ধ করতে হয়েছে। দুপুরবেলা একটু বিশ্রামে থাকবেন গুরু মহারাজ, প্রসাদ পাওয়ার পরে তা না তখন বক বক করবে কানের কাছে, ভাল লাগে নাকি? हरे नाम हरिनामैव केवलम कलौ नास्तिब्यो 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 गतिरन्यथा। सत्य जुगेर ध्यान धर्म सत्य जुगेर जीव भगवान के लाभ करेছিলেন ধ্যানের মাধ্যমে। কিন্তু আমরা তো আছি কলিযুগে। কলিযুগের জীব ধ্যান করতে পারবে না। ধ্যান মানে আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার যে মিলন, তার নাম ধ্যান। আমাদের যদি করতে বলে 10 মিনিট ধ্যান করো, তো এই 10 মিনিটের মধ্যে 2 মিনিট যদি বা গুরুচরণে মনটা লাগলো, আর 8 মিনিট আমরা সারা বিশ্বের কথা ভেবে নেব। এত চঞ্চল আমরা। হ্যাঁ, বলছে কলির জীব শান্তি পাচ্ছে না কেন? বলেন ওরা শান্ত নয়, তাই ওরা শান্ত নয়, সেই জন্য শান্তি পাচ্ছে না। কলির জীব আমরা শান্ত না, তো অশান্ত, সেই জন্যে আমরা শান্তি পাচ্ছি না। তাহলে শান্ত মন না হলে ধ্যান হয়? ধ্যান হবে না। তো পরমাত্মার সঙ্গে আত্মার মিলন বড় কঠিন কাজ, বড় কঠিন, কিন্তু এটা আমাদের করতে হয়। কেন না বললেন? দেহের একটা খোরাক আছে, মনের একটা খোরাক আছে, আর আত্মার একটা খোরাক আছে। দেহ মন আত্মা তিন নিয়ে একটা পরিপূর্ণ মানব সত্তা। একটা মানুষের এই তিনটে দিক আছে।
এই তিনটে দিকেরই আলাদা আলাদা খাদ্য আছে। যেমন এই যে আপনারা একটু আগে প্রসাদটা পেয়ে এলেন, ওটা দেহের খোরাক, আমিও পেয়ে এসছি, পেয়ে বেরিয়ে পড়েছি। তাহলে ওটা দেহের খোরাক, ওটা কিন্তু মনও খায় না, আত্মাও খাবে না। ডাল ভাত সবজি মনকে খাওয়ানো যায়? মন তো খাবে না। আবার আত্মাকেও খাওয়ানো যাবে না, ডাল ভাত সবজি আত্মা খায় না। তাহলে এই তিনজনের আলাদা আলাদা খাদ্য আছে, খাবারটা আলাদা আলাদা। তাহলে দেহের খোরাক ডাল ভাত সবজি, মনের খোরাক আনন্দ। মন আনন্দ ছাড়া কিছু চাই? আর কিছু চাই? আনন্दैक्य সুখ স্বামী শ্যাম কোমল লোচনম। গুরুচরণ আশ্রয় করে গোবিন্দের ভজন করাটা, সেটাতে যে আনন্দ আছে, যারা করে না তারা বোঝে না, যারা করে তারা বোঝে ওতে কি আনন্দ আছে। আর আনন্দ আছে কোথায়? ভগবানের গুণকীর্তনে, ভগবানের নাম ও গুণকীর্তনে। এই যে ভগবানের নাম হবেন কালকে, আজকে ভাগবতীয় কথা কীর্তন, এগুলো শুনলে আমাদের মনে আনন্দ হয়। নাম এবং গুণকথা, এতে আমাদের আনন্দ হয়। এটা মনের খোরাক। আত্মা কিন্তু খাচ্ছে না, এটা কিন্তু আত্মা খাচ্ছে না। কলিযুগ ভগবান বললেন হরিনামে কি হয়? মনে সন্দেহ জাগে না? গুরু মহারাজ তো বলেছেন হরিনাম করো, নিত্য নিরন্তর হরিনাম করো ভাই। বলেছে না? তাহলে নিত্য নিরন্তর হরিনাম করলে কি হবে? নাম করলে কি হয়? বলে নাম করলে চেতো দর্পণ মার্জনম। দেখেন হরিনামে কি হয়। হরিনাম করতে বলেছে তাই করছি, কিন্তু হরিনাম করলে কি হয় সেটা আমাদেরকে বুঝে নিয়ে যদি করি, তাহলে কিন্তু হরিনামের প্রতি একটা আগ্রহ থাকবে, আকুলতা থাকবে, প্রীতি থাকবে, ভালোবাসা থাকবে নামের প্রতি। তাহলে হরিনামে কি হয়? বললেন চেতো দর্পণ মার্জনম। চিত্তরূপ দর্পণ মাজা হয়। চেতো দর্পণ, চিত্ত মানে মন, দর্পণ মানে আয়না। ওই চিত্তরূপ দর্পণটা মাজা হয়ে যায় হরিনামে। প্রথম উপকার, 7টা উপকার হবে। যখন কলিযুগ ভগবান গৌরহরি এলেন, এসেই তো কলিজীবের উদ্দেশ্যে বলে দিলেন হরের নাম হরের নাম হরের নামই কেবলম কলো নাস্তিব্য 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 গতির অন্যথা। নাস্তিব্য শব্দের অর্থ হচ্ছে বাদ দেওয়া। সত্যযুগের ধ্যান ধর্মটাকে বাদ দিয়ে দিয়েছেন। কলির জীব তোমরা ধ্যান করতে পারবে না, ধ্যান করার দরকার নেই বাবা, হাতে তালি দিয়ে হরি নাম করো, ঘরে বসে তালি হবে, ভগবানকে লাভ করতে পারবে। এই নাস্তিব্য শব্দের অর্থ হচ্ছে বাদ। সত্যযুগের ধ্যান ধর্ম বাদ। ত্রেতা যুগের যজ্ঞ ধর্ম, ত্রেতা যুগের জীব যারা ছিলেন, যারা শ্রী রামচন্দ্র মর্যাদা পুরুষোত্তম শ্রী রামচন্দ্রকে দেখেছেন, তাদের যজ্ঞ করতে হতো। যজ্ঞের বিনিময়ে, যজ্ঞের ফলে তারা শ্রী রামের কৃপা লাভ করেছে। ধ্যানের মাধ্যমে সত্যযুগে, ত্রেতা যুগে যজ্ঞ, সেই যজ্ঞটাও আমরা করতে পারবো না, এটাকেও নাস্তিব্য বলে দিয়েছে গৌরহরি, বাদ দিলেন। যজ্ঞ করতে পারবে না। যদি যজ্ঞ করতে হয় তাহলে সংকীর্তন যজ্ঞ করো, হরিনাম যজ্ঞ করো। সংকীর্তন যজ্ঞে করে কৃষ্ণ আরাধন, সেই তো সুমেধা অর্থাৎ বুদ্ধিমান। সুমেধা শব্দের অর্থ হচ্ছে বুদ্ধিমান। তাহলে সংকীর্তন যজ্ঞে করে কৃষ্ণ আরাধন, সেই তো সুমেধা পায় কৃষ্ণ চরণ। তাহলে যদি যজ্ঞ করতে হয় তাহলে সংকীর্তন যজ্ঞ করো। একেবারে দৃঢ় কণ্ঠে বললে নশ্বমেদং গবালভ্যং সন্ন্যাস ফলপৈতৃকম দেবেরেন সুতোৎপত্তি কলৌ পঞ্চ বিবর্জয়ত। এই 5টা বাদ দিয়ে দিয়েছে। অশ্বমেধ যজ্ঞ হবে না,
গোমেদ যজ্ঞ হবে না বলে যুগে, অশ্বমেধং গবালভ্যং, সন্ন্যাস হবে না, সন্ন্যাস হবে না। আচ্ছা সন্ন্যাস যদি না হয় তাহলে মহাপ্রভু তুমি সন্ন্যাস নিলে কেন? তুমি নিয়েছো কেন? গৌরহরি বললেন সন্ন্যাস হবে না যুগে, তাহলে তুমি নিলে কেন? এই তো মাঘ মাস, মহাপ্রভু মাঘ মাস চলে গেছে, ফাল্গুন পড়ে গেছে, তাহলে সন্ন্যাসের মাস চলে গেল। মহাপ্রভু সন্ন্যাসের মাঘ মাসে সন্ন্যাস নিয়েছিলেন, 27 মাঘ বুধবার মহাপ্রভু ঘর ছেড়েছিলেন। তুমি নিলে কেন? মহাপ্রভু বললেন সন্ন্যাসে কি ফল, মোর প্রেম প্রয়োজন। সন্ন্যাসে কি ফল? সন্ন্যাসে আমার কোনো প্রয়োজন ছিল না, আমার প্রেম দরকার ছিল। কেন? তোমার আবার প্রেম, তুমি ভগবান, তোমার আবার প্রেম কি দরকার? বললেন প্রেম দরকার ছিল কলির জীবকে দেওয়ার জন্য, তাই না? কলির জীব প্রেমহীন, ভক্তিহীন, শ্রদ্ধাহীন, কিচ্ছু নেই। মাথায় তেল নেই, পেটে ভাত নেই, দেহটা কৃশ হয়ে গেছে, রোগা হয়ে গেছে, জরাজীর্ণ চেহারা। এদেরকে সুন্দর সুস্থ করবার জন্য কলিযুগ ভগবান এলেন, তো সেই হরিনাম, সেই জন্য হরিনাম দিলেন। এবং হরিনামের মধ্যে প্রেম আছে, হরিনামের মধ্যে প্রেম রয়েছে, সেই প্রেমটাকে আস্বাদন করতে বলছেন। সেই প্রেমটা আস্বাদন করবেন গৌরহরি স্বয়ং। গৌরহরি স্বয়ং প্রেম আস্বাদন করে সেই প্রেমটা কলির জীবকে দান করলেন। তার জন্য বললেন কি ফল সন্ন্যাসে মোর প্রেম প্রয়োজন, প্রেমের জন্যই আমি সন্ন্যাসটা নিলাম। অশ্বমেধং গবালভ্যং সন্ন্যাস ফলপৈতৃকম। বোঝেন ফলপৈতৃকম? ফলপৈতৃকম মানে হচ্ছে আগে হতো, সত্য যুগে হতো, ত্রেতা যুগে হয়েছে, দাপর যুগতে সেটা বন্ধ হয়ে গেছে। মানে মাংস দিয়ে পিতামাতা শ্রাদ্ধ করা হতো, এখনো দেয় দু একটা বাড়িতে, মাছ দেয়, মাংস দেয়, কক খাইয়ে দেয়। বাবারি কি অনাচার, অনাসৃষ্টি। যাই হোক, তাহলে এটা বাদ। আর দেবেরও সুতোৎপত্তি, দেবর দিয়ে সন্তান উৎপাদন, এটা ছিল সত্যযুগে ছিল, কিন্তু কলিযুগে সেটা বন্ধ করে দিয়েছেন গৌরহরি। তাহলে এগুলো বাদ দিয়ে দিয়েছেন। এর জন্যই বললেন হরের নাম হরের নাম হরের নামই বকে বললাম কলৌ নাস্তিব্য নাস্তিব্য গতির অন্যথা। হরিনাম ছাড়া তোমাদের গতি নাই, গতি নাই, গতি নাই। সব সম্প্রদায় যাকে বলেন না কেন, আমরা তো বৈষ্ণবীয় ধারাতে আছি, তাহলে বৈষ্ণব শুধু নয়, শাক্ত, শৈব, গানপত্য, সৌরত্ব, বৈষ্ণবত্ব, যে পাঁচটা আমাদের সনাতন ধর্মের উপাসনার দিক, প্রত্যেকটা দিকেরই দীক্ষার সময় দেখবেন কানে গুরু মহারাজ আগে হরিনাম দীক্ষা দিয়ে দেন। যে গুরু মহারাজ দীক্ষার পূর্বে হরিনাম দীক্ষা না দেন, সে দীক্ষাটা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না, শাস্ত্র বিধান বলছে। আর ত্রেতা যুগের ধর্ম হচ্ছে যজ্ঞ, এটাকে বাদ দিয়ে দিলেন। যারা রাম দেখেছেন, রাম দেখেছেন তো আপনারা? দেখেছেন, দেখেছেন, এ তো কদিন আগেই দেখলেন আবার। রাম দেখেছেন, মর্যাদা পুরুষোত্তম শ্রী রামচন্দ্র, বড় কৃপাময়, কিন্তু বড় করুণাময়। ভগবান মানেই করুণাময়, কৃপাময়, করুণাময়। সবাই ভুলে গেলেও উনি কিন্তু ভুলে না, উনি ঠিক মনে রেখে দেয় আমাদের। আমরা ভুলে যাই, ভগবানকে ভুলে যেতে পারি, কিন্তু তিনি আমাদের ভুলবে না, ঠিক মনে রেখে দেবে। এই রাম রাবণের যুদ্ধ হয়েছিল না, রাম রাবণের যুদ্ধের সময় শ্রী রামচন্দ্র বালিকে বধ করেছিলেন না? বালি যখন বধ হয়ে গেল, বালি বধ হয়ে গেলে বালির পুত্র ছেলে অঙ্গদ, অঙ্গদ এসে বাবার মৃতদেহটা, বাবার মাথাটা, মরা বাবার মাথাটা কোলের উপরে তুলে নিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরে খুব কাঁদছে।
খুব কাঁদছে। আর শ্রী রামচন্দ্র দূরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছেন, দূরে দাঁড়িয়ে দেখছেন। আস্তে আস্তে শ্রী রামচন্দ্র অঙ্গদের কাছে এলেন, তার শ্রীকর কমলটা অঙ্গদের মাথার উপরে দিলেন পেছন দিক থেকে। অঙ্গদ চমকে উঠে পেছন দিকে তাকিয়ে দেখলেন শ্রী রামচন্দ্র। তুমি ভগবান শ্রী রামচন্দ্র? অঙ্গদ জিজ্ঞাসা করলেন, বললেন হ্যাঁ। তুমি আমার বাবাকে মেরে ফেলেছ? বলছে হ্যাঁ। তুমি তো ভগবান, আমার বাবাকে তো তুমি বাঁচিয়ে দিতে পারো। পারি, কিন্তু তোমার বাবার ক্ষেত্রে সেটা সম্ভব নয়। কেন? বললেন তোমার বাবার কাল পূর্ণ হয়ে গেছে, তো তোমার বাবাকে আর ফেরানো যাবে না। আবার তুমি যে আমার পরে প্রতিশোধ নেবে, পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেবে, সেটাও তুমি পারবে না। কেন বলো তো? আমার এবার অন্তরের লালসাটা হচ্ছে যুযুৎস, মানে যুদ্ধ করার বাসনা। তো তুমি আমার সঙ্গে, তারপরে আমি ক্ষত্রিয়, তুমি পারবে না আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে, পারবে না। আমি বুঝতে পারছি তোমার অন্তরের বাসনা, আমার প্রতি একটা প্রতিশোধ নেওয়ার স্পৃহা তোমার অন্তরে জাগছে। অঙ্গদ কোনো কথা বলছে না। এটা তো স্বাভাবিক, স্বাভাবিক না? কেউ যদি, আমরা যদি দেখি আমার বাবা মাকে কেউ প্রহার করে গেল, আমার অন্তরে সে শক্তিশালী হতে পারে, আমি দুর্বল হতে পারি, কিন্তু তবু মনে মনে একটা চিন্তা হবে, যদি ওকে আমি একটা দিতে পারতাম। এরকম একটা স্পৃহা জাগে মনে। অঙ্গদেরও সেটা জেগেছিল, সেটা ভগবান বুঝতে পারলেন। বুঝতে পেরে বললেন, শোনো অঙ্গদ, তোমাকে একটা কথা বলি। তোমার অন্তরের স্পৃহাটা আমি বুঝতে পেরেছি, জানতে পেরেছি, তবে এই অবতারে তুমি আমার কিছুই করতে পারবে না। তবে তোমাকে আমি কথা দিচ্ছি, তোমার অন্তরের স্পৃহা পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হবে কবে? না আগত দাপর যুগে। আমি কৃষ্ণ অবতারে আসব, সেই সময় তুমি জরা ব্যাধ হয়ে আমার 125 বছর বয়স পর্যন্ত আমার লীলা থাকবে, চলবে। এই 125 বছর বয়সে তুমি জরা ব্যাধ হয়ে জন্মগ্রহণ করে বাণের আঘাতে তুমি আমাকে অন্তে পাঠানোর ব্যবস্থা করে দিও। সেই অঙ্গদ জরা ব্যাধ বলে যায়, মনে থাকে, মনে থাকে। গুরু মহারাজের একটা কাহিনী আছে, এরকম শুনেছেন আপনারা? গুরু মহারাজের নিজের বলা কাহিনী, আমি যতদূর জানি। ওই গুহক চণ্ডাল, গুহক চণ্ডাল তো রামচন্দ্র তাকে তো মিতা বলে, বন্ধু বলে, সখা বলে সম্বোধন করেছিলেন। হ্যাঁ, গুহক তো একেবারে রাম অনুগত, কিন্তু মা অতটা ছিল না। তো রাম 14 বছরের জন্য বনে চলে যাওয়ার সময় তো গুহকের সঙ্গে প্রথম দেখা হয়েছিল। গুহকের বড় ইচ্ছা ছিল যে প্রভু শ্রীরাম আমার এখানেই থাকুক, আমি ভিক্ষা করে নিয়ে এসে রামের সেবা করব। কিন্তু রাম বললেন না, সেটা সম্ভব নয়, তবে আমি বনবাস থেকে ফেরবার পথে তোমার সঙ্গে দেখা করে যাব। তো গুহকের মা রামের প্রতি অতটা ভালোবাসা শ্রদ্ধা ছিল না। চলে গেছে। 14 বছর পর বনবাস যখন পূর্ণতা প্রাপ্ত হলো, তখন শ্রীরাম ফিরে যাচ্ছেন। ফিরে যাবার সময় গুহকের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। গুহকের মা এই এতদিনে গুহকের কাছ থেকে শুনেছে রামের কথা, তারপরে রাবণকে বধ করেছে, অত বড় একটা দুর্ধর্ষ রাক্ষস তাকে বধ করে দিয়েছে। গুহকের মার মনে একটু শ্রদ্ধা এসছে, রাম তবে ভগবান। তার জন্য যেদিন তার বাড়িতে এলো,
সেদিন গোহকের মা কটা ফল দিতে চেয়েছিল। শ্রীরাম, এই ফলগুলো তোমার সেবার জন্য এনেছি, তুমি নাও। শ্রদ্ধা না থাকলে তো নেবে না। শ্রদ্ধা ছিল না, শ্রদ্ধা কেবল উদিত হয়েছে। এত তাড়াতাড়ি গুরু কৃপা লাভ হয়? গুরুচরণ আশ্রয় করে গুরুর সেবা করতে করতে, গুরুর সেবা করতে করতে, অকৃত্রিম সেবা দিয়ে গুরুকে সন্তুষ্ট করতে পারলে গুরু তারপরে কৃপা করতে পারে শিষ্যকে। এটা দেখা যায় ভগবানের ক্ষেত্রেও তাই। ভগবানের ক্ষেত্রেও ভগবানকে সেবা করতে করতে সেবা করতে করতে তার মধ্যে ভগবান কত পরীক্ষা করে, গুরু কত পরীক্ষা করবেন তার ঠিক নাই। গুরু খুব পরীক্ষা করে। কৃপা হবে তারপরে না। তাই মায়ের ফলটা বলল, মা এখন তোমার ফল নেব না, সামনে জীবনে নেব, আমি পরে এসে নেব, পরে এসে নেব। সেই পরে এসে নেবার জন্যেই দাপরে চণ্ডালিনী হয়ে জন্মেছিলেন। দাপর যুগে মথুরাতে চণ্ডালিনী হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ওই গোহকের মা। তিনি ফল বিক্রি করতেন, তিনি ফল বিক্রি করতেন। শ্রীমদ্ ভাগবত কাহিনী কিন্তু এটা। শ্রীমদ্ ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে দুটো শ্লোকের মাধ্যমে এই কাহিনীটাকে বলেছেন। আমরা বলি অনন্য চিন্তয়ন্ত যৌমাং পর্যুপাসতে দোষাং নিত্য বিযুক্তানাং যোগক্ষমম বহম বহম। অনন্য চিন্তয়ন্ত, সমস্ত চিন্তাটাকে পরিত্যাগ করে যদি আমরা গুরু গোবিন্দের সেবা করতে পারি, তাহলে তিনি আমাদের যা লাগবে তিনি মাথায় করে আমাদের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে যাবে, পৌঁছে দিয়ে যাবে। অনন্য চিন্তয়ন্ত মানে সমস্ত চিন্তাটাকে পরিত্যাগ করে যারা আমার কথা ভাবনা করে, আমি তাদের সবকিছু দেখভাল করি, সবকিছু দেখি, যা আছে সেগুলোকে সংরক্ষণ করি, আর যেগুলো নেই সেগুলো যদি তার অন্তরের বাসনা হয় আমার প্রয়োজন, তাহলে আমি মাথায় করে তার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে যাই। এটা তো ভগবানের কথা। যোগক্ষমম বহম মহম, মাথায় করে পৌঁছে দেব। কিন্তু এই ফলালি ফল বিক্রি করে, ফল বিক্রি করে, সে জীবনটা চলে গেছে। এখন চণ্ডালিনী মথুরাতে বাস করে। একদিন ফল নিয়ে বিক্রি করতে করতে শুনেছে যে ভগবান নাকি নন্দালয়ে আবির্ভূত হয়েছেন, নন্দ মহারাজের ঘরে আবির্ভূত হয়েছেন। আপনাদের কি মনে হয় নন্দালয়ে ভগবান কৃষ্ণ আবির্ভূত হয়েছেন? তো হয়েছেন। ও ও মা যশোদা পিতা নন্দ পোষানি নেয়নি তো? গোপালকে পোষানি নেয়নি তো? কিন্তু সবাই যে বলছে মথুরায় কংসের কারাগারে কৃষ্ণ আবির্ভূত হয়েছেন, সেখান থেকে মথুরা থেকে এই গোকুলে রেখে গেলেন বসুদেব ভাদ্র মাসে অষ্টমী তিথিতে। তাহলে মা যশোদার কৃষ্ণ ছিল না? মা যশোদা তাহলে একটা পোষানি নিয়েছিল, কালো বাচ্চা পোষানি নিয়েছে, এটা মনে হয়? বলছে না না, মা যশোদারও গোপাল হয়েছিল। যখন বসুদেব দেবকীর পুত্র হয়েছে তখন নন্দ যশোদারও গোপাল হয়েছে, আবির্ভূত হয়েছে। কৃষ্ণ জমাল গ্রন্থ বলছে নন্দপতনাং যশোদায় মিথুনাং সমপ্রদ্যাৎ। নন্দপত্নী যশোদার মিথুন মানে টুইন, যমজ সন্তান হয়েছিল, একটা ছেলে একটা মেয়ে। একটা ছেলে যোগমায়া। দেখেন
দেখেন অনেকে বলে বৈষ্ণবীয় ধারাতে মায়ের আরাধনা করে না, মাকে মানে না, মাকে মানে না, বুঝছে না? না, শক্তির আরাধনা করতেই হবে, শক্তিকে বাদ দিয়ে কোনো ধর্ম হয় না, বলেছেন না গুরু মহারাজ? দেখেছেন, শক্তি আরাধনা ছাড়া কোনো আরাধনা হবে না। তুমি যেটাই করো কেন, যে আরাধনাই করো না কেন, তুমি শাক্ত হও, শৈব হও, গানবদ্ধ হও, সৌরত্ব হও, বৈষ্ণবত্ব হও, যাই করো না কেন, শক্তি কিন্তু সবার প্রথম। শক্তি না থাকলে ওই বাড়ির মা ওই কোদাল দিয়ে দেখলাম মাটিগুলো টানছে, বৃষ্টি এসে গেছে, শক্তি ছিল বলেই তাই জলটাকে আটকাতে পেরেছে, না হলে এর মধ্যে জল ঢুকে যেত। শক্তি যদি না থাকতো তাহলে কি হতো? শক্তি দরকার। শক্তিকে মানি না এটা বলতেও শক্তির দরকার হয়। শক্তিকে মানি না আমি যদি কেউ বলে, এটা বলতেও শক্তির দরকার হয়। ওই যোগমায়া, তাহলে যোগমায়াকে নিয়ে গেল, আর বসুদেব তার কৃষ্ণকে রেখে গেল। তার কৃষ্ণকে যখন রাখলেন তখন নন্দ মহারাজের কৃষ্ণ অর্থাৎ মা যশোদার গোপাল কৃষ্ণ গোপাল আর বসুদেবের কৃষ্ণ, দুটো কৃষ্ণ এক দেহ হয়ে গেল। চৈতন্য চরিতামৃতে বলছে না, স্বয়ং ভগবানের অবতার কাল যেইখানে হয়, আর সকল অবতার আসি তার সনে মিলাই। স্বয়ং ভগবত অবতার, অবতার তো অনেক, অংশ অবতার, আবেশ অবতার, মন্বন্তর অবতার, যুগ অবতার, কলা অবতার, সমস্ত এই যে এত অবতার, এত অবতার, যদি স্বয়ং অবতার এসে যায় তাহলে সব ওই অবতারের সঙ্গে মিলে যাবে, মিলে যাবে। চণ্ডালিনী খবর পেয়েছে, চণ্ডালিনী খবর পেয়েছে নন্দ মহারাজের ঘরে নাকি স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং তিনি এসেছেন। কথাটা শুনে রোজই মনে করে কবে দেখা হবে, আমি চণ্ডালিনী তাদের ঘরে যাব কেমন করে, যদি পথে কোথাও দেখা হতো। প্রতিদিনই ওই নন্দ মহারাজের বাড়ির সামনে দিয়ে যাতায়াত করে, দেখা আর পায় না, সে আর আসে না। এই অধ্যায়টাই বর্ণন করেছেন মা যশোদা উদুখলে বেঁধে রেখেছিল, যমল অর্জুনকে উদ্ধার করেছেন। উদ্ধার করবার পরে বাঁধা অবস্থায় তো উদুখল টানতে টানতে নিয়ে যে যমল অর্জুন দুটো গাছকে উপড়ে দিলেন। কুবেরের দুই ছেলে নলকুবের মণিগ্রীব তাদেরকে উদ্ধার করলেন। বাঁধা অবস্থায় গাছের নিচে পড়েছিলেন। নন্দ মহারাজ দেখে বললেন, যশোদা তোমার ছেলেটা মরেনি কিন্তু, ওই দেখো গাছের নিচে বসে আছে, যাও নিয়ে এসো। নন্দ মহারাজ যখন যশোদাকে বললেন নিয়ে এসো, যশোদা বললেন আমি পারবো না। কেন? বললেন ও তো বাঁধা রয়েছে, ওর কোমরে দড়ি দিয়ে বাঁধা, তো আমি আনতে পারবো না। নন্দ মহারাজ বললেন আরে তুমি বেঁধেছো তো তুমি, আমি বেঁধেছি না, বেঁধেছো তো তুমি, তাহলে তুমি খুলে নিয়ে এসো। বললেন ঘোষ মশাই আমি যাকে বাঁধতে পারি তাকে খুলতে পারি না। কি অপূর্ব ভাগবত দর্শন, তো কি অপূর্ব বলেছে, যাকে বেঁধে ফেলেছি তাকে আর খুলে দেব না কখনো। কি করবে নন্দ মহারাজ যে নিজেই খুলে এনে দিলেন। মা যশোদা কোলে নিলেন, মুখচুম্বন করলেন, মনে মনে ভাবলেন ওই গাছটার উপরে বোধহয় কোনো ভূত প্রেত ছিল, সে আমার ছেলেটাকে মেরে ফেলবার চেষ্টা করেছে। পঞ্চামৃত করে পঞ্চগব্য করে ছেলেটাকে স্নান করিয়ে দিলেন। স্নান টান করিয়ে টরিয়ে অভিষেক তো নবশৃঙ্গার নতুন করে পোশাক পরিয়ে টরিয়ে চিন্তা করলেন ছেলেটাকে এখন কি করি, ও তো সব ভেঙে চুড়ে দিয়ে গেছে,
ক্ষীরসর নবনীত যত হাড়ি কুড়ি ছিল মা যশোদা করেছিল সব তো ভেঙে দিয়েছে। আবার তো করতে হবে, একটু পরে তো চিৎকার করবে, ও মা খিদে পেয়েছে, খেতে দাও মা, একটু পরেই বলবে। সেই জন্যে মা যশোদা আবার ওই ক্ষীরসর নবনীত তৈরি করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে গেলেন। ছেলেটাকে ওই রকম উঠানের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে গেলেন, এক ধামা ধান দিয়ে, এক ধামা ধান ঢেলে দিয়ে গেলেন উঠানের মধ্যে। বাবা গোপাল, হ্যাঁ বলো মা, এই ধানগুলোকে ছড়াও, আবার ধানগুলোকে গুটিয়ে নাও, গোটাও। এই খেলাটা তোমার থাকলো, আজকের খেলা। অনেক খেলা খেলো তো, আজকে তোমাকে একটা নতুন খেলা দিয়ে গেলাম, এটা খেলো। ছেলেটা তাই করছে। দাস দাসী যারা ছিল মা যশোদা তাদেরকে বলে গেল, এই আমার ছেলেটা উঠানে ধান নিয়ে খেলা করছে, তোরা কিন্তু লক্ষ্য রাখিস। দাস দাসী দেখছে। হঠাৎ করে সেই ফল আওলি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে। ফল নেবে গো, ফল। ও তো দৌড়ে চলে গেছে, আজকে তার মনের আশা পূর্ণ করবে। সেই ত্রেতা যুগে রাম অবতারে আমার বন্ধুর মা, সে আমাকে ফল দিতে চেয়েছিল, আমি সেদিন নিইনি, বলেছিলাম পরে নেব। আজকে তার ফলটা নিতে হবে। সেই গোহকের মা চণ্ডালিনী ফলাওলি নিতে হবে। তার জন্য বাইরে বেরিয়ে যেতে যাচ্ছেন, খিড়কি দরজাটা খুলে বাইরে যাবেন, হঠাৎ তো পায়ের নূপুরটা ঝুনঝুন ঝুনঝুন করে বেজে উঠল। মা যশোদা কিরকম চতুর দেখেছ, পায়ে একটা মোটা করে নূপুর বেঁধে দিয়েছে। যদি ছেলেটা বাইরে চলে যায় তাহলে ও ঝুনঝুন শব্দ হবে, আমি যে ওকে ধরে নেব। যেই চলে যাচ্ছে আর ঝুনঝুন করে শব্দ হয়েছে, আবার পিছিয়ে বলছে, আমরা আর কত চতুর, আমাদের থেকে শতগুণ বেশি চতুর ওই ছেলেটা, যশোদার ছেলেটা। ও খুব চতুর, চতুর না? আর ওই চতুরের সঙ্গ করেন বলে আপনারাও চতুর হয়ে গেছেন। যেজন ভজে কৃষ্ণ সে বড় চতুর, যেজন ভজে কৃষ্ণ সে বড় চতুর, বলছে তো মহাজনগণ, আমি বলছি নাকি। পিছিয়ে এসে নূপুরটাকে টেনে হাঁটুর দিকে তুলে দিয়েছে। বাজবে না, নূপুর তো গোড়ালির কাছে থাকলে বাজে, হাঁটুর কাছে থাকলে বাজে নূপুর, তোরই বাজবে। হাঁটুর কাছে তুলে নিয়ে এবার পেছন দিকে তাকাতে তাকাতে খিড়কির দরজাটা খুলে বাইরে গেছে। ফলাউলি তখন খিড়কির দরজাটা পার হয়ে অনেকটা দূরে চলে গেছে। ও কিন্তু ওইখানটায় দাঁড়িয়ে ডাকছে, ও ফলাউলি। ফলাউলি কে ডাকলো এরকম করে, কি মধুর কণ্ঠ, অপূর্ব ডাক, এরকম করে তো কেউ ডাকে না কোনোদিন। আবার ডাকলেন, ও ফলাউলি। এইবার ফলাউলি ঘুরে তাকালেন, তাকিয়ে মানে ঘুরে যেই দেখেছে ওই শ্রীবৎস ব্যাখ্যা সাং ভারজাত কৌস্তব মুক্ত কন্দরম পৃথু চতুর্ভুজম কঙ্খার উনেক্ষণম। ওই রূপটা দেখেই ফলাউলি স্তব্ধ হয়ে গেছে, একদম চুপ, নড়তে পারছে না। দেখো ছেলেটা কেমন হিপনোটাইজ জানে। ফলাউলি চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে, ছোট্ট ছোট্ট হাত দুটো ইশারা করে ডাকছে, এসো এসো। ফলাউলি মন্ত্র মুগ্ধের মতন আস্তে 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 কৃষ্ণ গোপালের সামনে এসে দাঁড়ালেন। তুমি মা যশোদার ছেলে? হ্যাঁ। তুমি কৃষ্ণ গোপাল? হ্যাঁ। তোমার ঝুড়িতে কি আছে? ফল আছে, আমাকে কটা ফল দাও। সমগ্র জগতের জগবাসীকে, জীব জগৎকে যিনি ফল দান করেন, তিনি আজ দুটি করকমল পেতে দাঁড়িয়েছে। ফলাউলির কাছে ফল দাও। সকলকে যিনি ফল দান করে দেন, যে ফল চাও, কি ফল চাও তুমি বলো, আমি তোমাকে সেই ফল দিয়ে দেব। আর সে আজকে দুটি করকমল পেতে দাঁড়িয়েছে, ফলাউলির কাছে ফল দাও।
ফলালি ফলের ঝুড়িটা নামিয়ে দিয়েছে, নামিয়ে দিয়ে বসে পড়েছে। ফল নেবে? আমি তো ফল বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করি, ফল না বিক্রি করলে আমার সংসার চলে না। ফলের বিনিময়ে যে তোমাকে কড়ি দিতে হবে, কড়ি? আমাকে কতজন কত কিছু দিয়ে যায়, কই কোনোদিন তো কড়ি চাই না। তুমি চাইছো কেন? আমি চাই, আমাকে দিতে হবে কড়ি। তোমার হাত থেকে আমি কড়ি নিতে চাই, টাকা পয়সা। আমার কাছে কড়ি নেই। দাঁড়াও, আসছি। আসছি বলেই আবার চলে এসেছে ভেতরে। ভেতরে এসে এক গন্ডুস ধান তুলে নিয়েছে। তারপরে এতটা আঙিনা পার হয়ে, খিড়কি দরজা পার হয়ে পথে যেতে যেতে হাতে প্রায় সব ধানগুলোই পড়ে গেছে। কয়েকটা ধান মাত্র রয়েছে, সেই ধানগুলো ঝুড়ির মধ্যে ছুড়ে দিয়েছে। এই তো তোমাকে ধান দিলাম, তুমি আমাকে ফল দাও। এইটুকুনো ধানের বিনিময়ে তুমি ফল চাইছো? আরো কিছু দাও। আর কি দেবো? আমার তো আর দেওয়ার কিছু নেই। আছে কি? এই ব্রজের মায়েদের তুমি যেমন করে কণ্ঠটা জড়িয়ে ধরে মা বলে ডাকো, তেমনি করে একবার ডাকো না আমাকে মা বলে। একবার ডাকো। ভয় আছে তো? পেছন দিকে তাকাচ্ছে। মা যশোদা যদি দেখে ফেলে, মা যশোদা যদি জানতে পারে যে আমি ফলাওলিকে মা বলে ডেকেছি, তাহলে মা খুব কষ্ট পাবে, খুব দুঃখ পাবে। তার জন্য বারবার পেছন দিকে তাকাচ্ছে। এবার উঠেছে। ফলাওলি বসে আছে বাম উরুর উপরে। ফলাওলির বাম উরুর উপরে গোপাল তার চরণটা স্থাপন করে দিলেন। চরণটা স্থাপন করে দিয়ে কণ্ঠটা জড়িয়ে ধরে কি সুন্দর বলছেন, ও মা আমাকে কটা ফল দাও। ভগবানের স্পর্শ। তারপরে আবার চরণ, তারপরে আবার উরুর উপরে। মাগো, এমন সৌভাগ্য কজনের হয়? এমন সৌভাগ্য লাভ করবার জন্যই তো ভজন করা। কবে তিনি আসবেন, কবে তিনি আসবেন, কবে তিনি এমনি করে আমাদেরকে প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ করবেন। ফলাওলির উরুর উপরে চরণ স্থাপন করবার সঙ্গে সঙ্গে ফলাওলির মনে পড়ে গেছে, মনে পড়ে গেছে সেই পূর্ব জীবনের কথা। আমি গুহকের মা ছিলাম, যেদিন রাম 14 বছর পূর্ণ করে ফিরে যাচ্ছেন অযোধ্যাতে, সেদিন আমি বলেছিলাম তোমার জন্য কটা ফল এনেছি, খেয়ে নাও। সেদিন বলেছিল ফল আজকে নেব না, কোনো একটা দিন তোমার কাছ থেকে ফল নেব। আজকে সেই রাম আজকে ফল চাইছে আমার কাছে। ফলাওলির উরু থেকে নেমে গেল, চরণ ছড়িয়ে নিলেন কৃষ্ণ গোপাল। ফলাওলির তার ঝুড়ির সমস্ত ফল দুটি হাত ভরে দিয়ে দিলেন। দুটি হাতে, ওইটুকুন হাতে কতটুকু ফল ধরে? বলছেন সব সাজিয়ে দিয়েছে বাহুর উপর দিয়ে, ফল সাজিয়ে দিয়েছে। ফলাওলি শূন্য ঝুড়িটা নিয়ে সব ফল দিয়ে দিয়েছে। ফলাওলির কাছে কিচ্ছু নেই। শূন্য ঝুড়িটা মাথায় নিয়ে ফলাওলি চলে যাচ্ছে। অন্তর তার ভরে রয়েছে কস্তুরী তিলক ললাট পটলে, বক্ষস্থলে কৌস্তভং, নাসা অগ্রে বরমৌক্তিকম, করতলে বেণু করে কঙ্কন, সর্বাঙ্গে হরিচন্দনং, সুললিতং কণ্ঠে চ মুক্তাবলী, গোপশ্রী পরিবেষ্টিত, পরম বিজয়তে গোপাল চূড়ামণি। এটা গোপালের ধ্যান মন্ত্র। এই ধ্যানে মগ্ন ফলাওলি শূন্য ঝুড়ি নিয়ে ফিরে যাচ্ছে। গোপাল ফলগুলো নিয়ে ভেতরে ঢুকেছে।
মা যশোদা খিড়কির দরজার পাশ থেকে দেখেছে গোপালের সমস্ত লীলাটা। গোপাল ফল নিয়ে ঢুকছে, ফল কোথায় পেলে? মা জিজ্ঞাসা করেছে, ফল কোথায় পেলে? বলছে ওই ফল আলি দিয়েছে। তুমি কি দিয়েছ? বললেন আমি কটা ধান দিয়েছিলাম। আর কিছু দাওনি? বলছে না। মিথ্যা কথা বলো কেন? মিথ্যা কথা বলো কেন? মিথ্যা কথা বলছে না? কত মিথ্যা কথা যে বলে বাবা ছেলেটা, সে আর বলার কথা না। খুব মিথ্যা কথা বলে। মাটি খাচ্ছে, দাদা বলরাম ধরে নিয়ে এসছে। দাদা বলরাম ধরে নিয়ে এসছে, চল মার কাছে নিয়ে যাব। মাকে এসে বলছে, মা আজকে ভাই মাটি খেয়েছে। মা যশোদা জিজ্ঞাসা করলেন, মাটি খেয়েছিস তুই? বললেন না। মিথ্যা। এই শোন, তুই ওই পাড়ায় গিয়ে কারোর বাড়ি থেকে ক্ষীরসর চুরি করে খেয়েছিস? বলছে না না, আমি ক্ষীরসর চুরি করে খাই না। মিথ্যা কথা। কত যে মিথ্যা কথা বলেছে তার ঠিক নেই। ব্রজে বুড়ি বুড়ি মিথ্যা কথা বলেছে। জিজ্ঞাসা করছে, এই যে প্রভু জগদীশ্বর, তুমি নাকি ভগবান, তুমি নাকি কৃষ্ণ গোপাল, আমরা মিথ্যা কথা বললে দোষ হয় আর তুমি মিথ্যা কথা বললে দোষ হয় না? বললেন না, আমি মিথ্যা কথা বললে দোষ হয় না। বলছে কেন? বলে তোমরা তো আমার মিথ্যা কথা শুনতেই ভালোবাসো, সেই জন্য তো আমি মিথ্যা কথা বলি। তোমরা শোনো কেন আমার মিথ্যা কথা? তার জন্য তাই বলি। একবার মিথ্যা কথা বলেছে? কতবার মিথ্যা কথা বলেছে। এ তো ছোটবেলায় বলেছে, একটু বড় হয়েও বলেছে, বলেনি? সেই গোষ্ঠ থেকে ফিরছে, এই তো সময়টা না, এরকম সময় না, গোষ্ঠ থেকে ফিরে আসে না এই সময়, উত্তর গোষ্ঠ এই সময় তো হয়। গোধূলি লগ্ন, সূর্য অস্ত যাচ্ছে সেই সময় এসছে, আসছে, ফিরে আসছে। শ্রীমতী রাধারানী সখীদেরকে বলছেন অট্টালিকার পর থেকে, শোন আমার প্রাণনাথ প্রাণপ্রিয়তম যখন ফিরে আসবে না, তোরা আমাকে একটু খবর দিস। আমি তো যে অট্টালিকার পরে দাঁড়িয়ে থাকতে পারি না, শাশুড়ি ননদিনী রয়েছে না, তাদের একটা ভয় রয়েছে না, সেজন্য আমি তো যেতে পারি না, তোরা আমাকে একটু খবর দিস। যেই খবর দিয়েছে হই হই শব্দ হচ্ছে। ললিতা সকাল ছুটে গিয়েছে রাধারানীর কাছে, রাধে প্রাণনাথ আসছে রে, প্রাণনাথ আসছে। রাধারানী ছুটে গেছে উপরে। দাদা বলরাম রয়েছে, তো এটা লজ্জার ব্যাপার আছে না? দাদা বলরাম রয়েছে, কিছু বলতে পারছে না, কি করবে? কৃষ্ণ কান ধরে আর চুল ধরে একটা ইশারা করেছে। কেমন ইশারা কে জানে, আমরা বুঝি না ওটা সব, এখনকার ছেলেপিলেরা বোঝে, আমরা তো বয়স্ক মানুষ বুঝি। হ্যাঁ, ওরকম একটা কি ইশারা করেছে, তাতে রাধারানী বুঝে ফেলেছে যে তার প্রাণনাথ আজকে কেশরকুঞ্জে যেতে বলছে। তা রাধারানী তাড়াতাড়ি করে সখীদের ডেকে নিয়ে কেশরকুঞ্জ সাজিয়েছে। সন্ধ্যা হয়ে এসছে, সন্ধ্যার সময় যাবে, কিন্তু সে আর আসে না, আসছে না। প্রথম জাম শেষ হয়ে গেল, প্রথম প্রহরটা শেষ হলো, তবু আসছে না। সে তো যাচ্ছিল, কিন্তু যাবার সময় সে আবার ওই চন্দ্রাবলীর কুঞ্জের সামনে দিয়ে যাচ্ছিল। অন্য রাস্তাও ছিল, কিন্তু সে রাস্তায় না যে চন্দ্রাবলীর কুঞ্জের সামনে দিয়ে। কি দরকার ছিল তোমার ওখান দিয়ে যাওয়ার? হ্যাঁ, ওখান দিয়ে যাচ্ছিলে কেন? তুমি অন্য পথ, যে পথ দিয়ে যাওয়া যায় কেশরকুঞ্জে, সেই পথ দিয়ে না যে তুমি চন্দ্রাবলীর কুঞ্জের সামনে দিয়ে। ঠিক আছে, যাচ্ছ যাও বাবা, চুপচাপ চলে যাও,
তা না আবার কি সুন্দর কায়দা করে ডাকছি, চন্দ্রা কুঞ্জে আছো? বাবা রে বাবা, এসছে চন্দ্রা। চন্দ্রা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে অনেক দিন পর দেখা, পেছন দিক থেকে ধরেছে জাপটে, হাতে ছিল ধারালো কঙ্কন, বুকটা কেটে গেছে, বুকটা কেটে গেছে। তারপরে চন্দ্রাবলী বলছে ঠিক আছে যেও না রাধার কুঞ্জে, পরে যেও, আজকে একটুখানি কিছুক্ষণ আমার কুঞ্জে থাকো। এই জাগ থেকেছে বোধহয়, ভোরবেলা যাচ্ছে রাধারানীর কুঞ্জে। রাধারানীর কিরকম অবস্থা বুঝতে পারছো তো? তোমরা তো বুঝবাই, বাবা বুঝবা না? রাধারানী বলছে কি ব্যাপার, তোমার সন্ধ্যাবেলা আসার কথা ছিল, কখন আসার কথা ছিল তোমার, এখন এলে? বলছে আর বলো না রাধে, রাত্রে আমার একটা গরু হারিয়ে গেছিল, তো সেই গরুটা খুঁজতে খুঁজতে সারা রাত ধরে গরু খুঁজে খুঁজে আমি হয়রান হয়ে গেছি, তোমার কুঞ্জে আর আসতে পারিনি। কি সুন্দর কায়দা করে মিথ্যা কথাটা বললো দেখো। রাধারানী আবার জিজ্ঞাসা করছে এই যে গা হাত পাগুলো ওরকম করে কেটে কেটে গেছে কি করে? যে সেবা জানে না তার কাছে ছিল তো। গা হাত পাগুলো ওরকম ক্ষত বিক্ষত, রক্ত বেরোচ্ছে কি করে? বলছে আর বলো না, গরু খুঁজছিলাম তো বাবলা কাটা ফুটে ফুটে বোধহয় এরকম করে কেটে গেছে। কি মিথ্যাবাদী, তোমরা তাকে ভালোবাসো, দূর মিথ্যা কথা বলছি খালি। যশোদা জিজ্ঞেস করলেন আর কিছু দাওনি? তুমি তাকে মা বলে ডাকুনি গলা জড়িয়ে ধরে? হ্যাঁ একবার বলেছি মা, একবার বলেছি। বলেই মা যশোদার পেছনে গিয়ে বাচ্চারা যেরকম করে মা যশোদার আঁচলটা নিয়ে নিজের মুখটাকে জড়িয়ে দিয়েছে। সেই এত দুটো হাত ধরে, ওইটুকুনো গোপাল দুটো হাত ধরে হাতে এত ফল ফলাওলি দিয়েছে, সব ফলগুলো একটাও বাইরে পড়েনি, সব ফল নিয়ে এসে মা যশোদার হাতে তুলে দিয়েছে। সেই ফল দাস দাসীদের আমানি করে, দাস দাসীদের দিয়েছে, কি বললাম, আমানি করে বানিয়ে, কেটে না, কেটে না। তোমরা বলো বলো, গুরু মহারাজকে যখন ভোগ লাগা এই ফলগুলো কেটে দে, বলো, বলতে নেই, কাটা কথা বলতে নেই। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমানি করে দে, বানিয়ে দে। হ্যাঁ, যে ফল কাটা হয়, যেগুলো কাটা হয় সেগুলো গুরু ভগবান খায় না। যেগুলো কাটা হয় মানে জবাই, সেগুলো গুরু ভগবান খাবে না, গুরু গোবিন্দ খাবে না। যাই হোক, সবাইকে দিয়েছে তবু ফোরাতে পারেনি। আর ফলাওলি শূন্য ঝুড়িটা মাথায় নিয়ে যখন বাড়ির দিকে এলেন, মথুরাতে চলে এলেন, মথুরাতে আসবার পরে ফলে ওই ঝুড়িটা, শূন্য ঝুড়িটা যখন রাখলেন, শূন্য ঝুড়িটা যখন রেখে দিয়েছেন, সেই ঝুড়িটায় একদম পরিপূর্ণ ধন দৌলত মণি মুক্তা হীরা জহরতে পূর্ণ হয়ে গেছে, পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। ফলাওলি করজোরে বলছে, করজোরে বলছে, হৃদয় মন্দিরে ফলাওলি ওই সুন্দর বালকের মূর্তিটা তো এঁকে ফেলেছে। দেখো ভজনের একটা নিগুড় জায়গা বলি, হৃদ আকাশ চিদানন্দম। ভগবানের ভজন করতে গেলে গুরু গোবিন্দের মূর্তিটা, গুরু ভজন করতে করতে তো গোবিন্দ পাবে, গোবিন্দ যখন পেয়ে যাবে, গুরু গোবিন্দ যখন পাবে, তখন দেখবে গোবিন্দকে যখন লাভ করবে, তখন দেখবে গোবিন্দের পাশে গুরুদেবও আছেন, গুরু মহারাজ আছেন। তাহলে এই দুটো মূর্তিটাকে, গুরু গৌরাঙ্গের মূর্তিটা, গুরু গোবিন্দের মূর্তিটা হৃদয় আকাশে এমন করে এঁকে নিতে হবে যেন যাওয়ার সময় আমরা তাকে দর্শন করতে পারি, দেখতে পারি। এটাই ভালো, চলে যেতে হবে না। সেই পূর্ববঙ্গ থেকে পাঁচবেরিয়ায় এসেছি, আর যাব না, একথা করতে পারবো না, কথা বলা যাবে না, চলে যেতে হবে। অদ্য কাল বা পরশু, আজ কাল বা পরশু চলে যাব। যাওয়ার সময় কেমন করে যাবে? অন্তকালে চো মামি শরণ মুক্ত কলিবরম যা প্রতি সমদভাব জাতি।
ভগবান নিজে মুখে বললেন গীতা বাক্যে, অন্তকালে শেষের দিন আমাকে স্মরণ নিয়ে দেহত্যাগ করতে পারলে আমার ধাম প্রাপ্ত হবে, আর না হলে তোমাকে আবার আসতে হবে। বল, তাহলে যাওয়ার সময় স্মরণ নেওয়া কঠিন না? কঠিন কাজ না? কত কথা তখন মনে পড়বে বাবা, তখন তোমার গোবিন্দের চরণ। হ্যাঁ, বাড়িটা প্লাস্টার হলো না, ছেলেটার চাকরি হলো না, মেয়েটার বিয়ে হলো না, কত কথা বাবা। সেই সব কথার মধ্যে কি মনে থাকবে গোবিন্দ চরণ, গোবিন্দ মূর্তি, গোবিন্দ স্বরূপটা, গুরু গোবিন্দের স্বরূপটা মনে থাকবে? মনে থাকবে না। সেই কারণে হৃদয় মন্দিরে যদি আঁকা থাকে, তারপরে দেখো যাওয়ার সময় কান কালা হয়ে যাবে, চোখ ঝাপসা হবে, জিহ্বা আড়ষ্ট হবে, হস্তপদ শিথিল হয়ে যাবে, নাসিকার শ্বাস কণ্ঠের কাছে চলে আসবে। এই তো আমাদের যাওয়ার সময় চিত্র। যত জোরে জোরেই গুরু নাম কর্ণে প্রদান করুক না কেন, শোনা যাবে না, কান কালা হয়ে গেছে। যতই ভালো গুরুরূপটা, গুরুর একটা বিরাট বড়, এই যে যেরকম গুরুদেবের চিত্রপটটা রয়েছে, এত বড় চিত্রপট ঘরে রয়েছে, সেইটা যদি এনে তার সামনে ধরা যায়, দেখতে পাচ্ছ বাবা, ও মা দেখতে পাচ্ছ, সে কোনো কথাই বলে না। কেন? কানটা কালা, চোখেও কিছু দেখে না, দেখতে পারবো না আমরা। চোখে দেখা যাচ্ছে না, কানে শোনা যাচ্ছে না, মুখ দিয়ে আপনজন প্রিয়জন তাদেরকে কাছে ডাকা যাচ্ছে না। এটা সবার জন্যে, সবার জন্যে। এটা যারা ভজন করেছেন তাদের জন্য, যারা ভজন করেননি তাদের জন্যও এটা। বলেন তাহলে আর ভজন করে লাভটা কি আছে? বলছে লাভ আছে। কি লাভ? ওই যে প্রতিদিন তোমরা রূপটা দেখেছো, ওই রূপ দেখছেন যারা, তারা দেখতে 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 কখন গুরু কৃপা, গোবিন্দের কৃপা, দুটো কৃপা একত্রিত হয়ে সাধন ভজন রূপ আগুনে পাক হয়ে, পরিপাক হয়ে যখন প্রভুর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হবে, প্রভু তখন আমাদেরকে একটা কৃপা করবে। কি না, তোমার নয়নের দ্বার দিয়ে আমি হৃদয় মন্দিরে পৌঁছে গেলাম, আর তোমাকে আর একটা জিনিস দিলাম। সেটা কি না, বাইরের দুটো চোখ তো আছে, আর একটা চোখ আমাদের আছে না, ত্রিনয়ন, জ্ঞান নয়ন। সেই নয়নটাকে তোমার উন্মিলিত করে দিলাম, জাগিয়ে দিলাম। তাহলে এবার আর কোনো চিন্তা আছে? হৃদয় মন্দিরে প্রভু আছে, ত্রিনয়ন জাগ্রত আছে, এতদিনের ভজন প্রত্যেক দিন হরিনাম করে যাচ্ছ, গুরু নাম করে যাচ্ছ। তাহলে যাওয়ার সময় যাই হয়ে যাক হয়ে যাক, যারা ভজন করেছেন তারা বলবেন আমাদের কোনো চিন্তা নেই গো প্রভু, তোমার শ্রী মূর্তিটা আমার হৃদ আকাশে চিদানন্দম মুদা ভাতে নিরন্তরম। আর আমার ওই যে ত্রিনয়নটা জাগ্রত করে দিয়েছো, ওই নয়ন দিয়ে তোমাকে দেখতে পারবো, দেখতে দেখতে চলে যাব। যে নাম এতদিন ধরে করেছি সেই নাম আমি আমার হৃদয় মন্দিরে বাঁচতেই থাকবে। ওই নাম আমার হৃদয় মন্দিরে চলবে, তোমার মূর্তি দেখব, এই দেখতে দেখতে আমি আমার শেষ শ্বাসটা ফেলবো। কি ভজন দেখো তো কত কঠিন, আমরা তো সহজ করে ফেলেছি। ঠিক আছে বাবা, যাব। তাহলে সেই মুহূর্তটা যদি হৃদয় আকাশে দেখতে হয়, তাহলে হৃদয় আকাশের চেতো দর্পণ, মনের চিত্ত মানে মন, দর্পণ মানে আয়না। এখানে যে আয়নাটা আছে, সেই আয়নাটা জন্ম জন্মান্তরের লোভ, লালসা, কামনা, বাসনারূপ ময়লা এত পড়েছে, সেই ময়লাকে যদি পরিষ্কার করতে হয়, তাহলে কি দিয়ে করবে? এই জগতের কোনো সোডা, সার্ফ, ডিটারজেন্ট পাউডার দিয়ে তো হবে না, ওটাকে নাম করতে হবে। নাম করলেই তোমার হৃদয় দর্পণে যে ময়লাটা আছে সেই ময়লাটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। এটা হরি নামের প্রথম উপকার, চেতো দর্পণ মার্জনম। এরপরে বললেন ভব দাবাগ্নি নির্বাপনম। বনে আগুন লাগলে কি হয়? সবকিছু পুড়ে যায়, গাছপালা পড়ে, পশু পক্ষী, কীট পতঙ্গ যারা আছে, লতা গুল্ম সব পুড়ে যায়। সেই রকম এই সংসার মরুভূমি প্রতিপালন করতে করতে কিরকম গরমটা হয়, যাদের হয় তারা বুঝে, আমার হয় আমি বুঝি, আপনাদের কি হয় বলতে পারবো না।
তাহলে ওই গরম জায়গাটাকে শীতল করবে কেমন করে, ঠান্ডা করবে কেমন করে? বললেন হরি নামের বাড়ি সিঞ্চন করো, তাহলে শীতল হয়ে যাবে, ঠান্ডা হয়ে যাবে। অন্য কিছুতে হবে না। কোল্ড ড্রিঙ্কস খাবে হবে না, ফ্রিজের জল খাবে হবে না। এত শীত পড়েছে তবু মনে হচ্ছে আরে বাবা, সারাদিনের সকলের চাহিদা পূরণ করতে 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 এত গরম হয়েছে এই জায়গাটা, সে আর বলার কথা না। তাহলে চেত দর্পণমার্জনম ভবদাবাগ্নি নির্বাপনম। তারপর বললেন শ্রেয় কৈরব চন্দ্রিকা বিতরণম। শ্রেয় মানে মঙ্গল, কৈরব মানে শালুক ফুল। বললেন মঙ্গলরূপী শালুক ফুলটা যদি প্রস্ফুটিত করতে হয়, ফোটাতে হয়, তাহলে চন্দ্রের কিরণে শালুক ফুল ফোটে। তাহলে হরিনাম চন্দ্রের কিরণ যদি তুমি দিতে পারো, তাহলে তোমার মঙ্গলরূপী শালুক ফুলটা প্রস্ফুটিত হবে। চেত দর্পণমার্জনম ভবদাবাগ্নি নির্বাপনম শ্রেয় কৈরব চন্দ্রিকা বিতরণম বিদ্যাবধূ জীবনম। বিদ্যা আর অবিদ্যা। বিদ্যা হচ্ছে কৃষ্ণ প্রেম, কৃষ্ণ ভক্তি। ভক্তিটা লাভ করতে হবে না? ভক্তি তো আগে আগে ভক্তি লাভ হবে। ভক্তি, ভক্তি থেকে প্রেম, প্রেম থেকে স্নেহ, স্নেহ থেকে মান, মান থেকে প্রণয়, প্রণয় থেকে রাগ, রাগ থেকে অনুরাগ, অনুরাগ থেকে ভাব, ভাব থেকে মহাভাব। এই 8টা সিঁড়ি পার করতে হবে। তাহলে বিদ্যাবধূ জীবনম মানে বিদ্যা মানে কৃষ্ণ প্রেম, আর অবিদ্যা মানে হচ্ছে মায়া। মায়া এত বলবতী না, এত শক্তিশালী না মায়া, বাবা কিছুতেই ছাড়তে চায় না, কিছুতেই ছাড়বে না। ভগবান নিজেই বলেছেন দৈবী হেসো গুণময়ী মম মায়া দুরত্তায়া। অর্জুন, আমার মায়াটা এত বলবতী, তাকে পরিত্যাগ করা, তাকে ছাড়ানো বড় কঠিন কাজ। অর্জুন তো ভক্ত, সেজন্য সে জিজ্ঞেস করছে, আচ্ছা সখা, কেউ কি তোমার মায়া অতিক্রম করতে পারে না? বলছেন হ্যাঁ পারে। কে পারে? কে পারে? বললেন মামে বোঝে প্রপদ্যন্তে মায়া মেদং তরন্তিতে। যাদের সমস্ত মন প্রাণ জীবন যৌবন সবটা যারা আমার চরণে সমর্পণ করে দিয়েছে, তারা মায়াকে অতিক্রম করতে পারে। মামে বোঝে প্রপদ্যন্তে, আমার প্রতি যাদের বহুত প্রেম, তারা মায়া অতিক্রম করে দিয়েছে, তাদের কোনো মায়া নেই। দেখো না ব্রজগোপিকাদের কোনো মায়া ছিল? কোনো মায়া নেই। ওইরকম। তাহলে তোমার বিদ্যাবধূ জীবন লাভ হবে কি করে? না যদি তুমি হরি নামের আশ্রয়ে থাকো, বিদ্যাবধূ জীবন। তাহলে 4টে হলো। এরপরে বললেন আনন্দ অম্বুধি বর্ধনম। হরি নামে, হরি কথাতে আনন্দ হবে। কাদের হবে? যাদের চিত্তরূপ দর্পণ মাজা হয়েছে, ভবদাবাগ্নি নির্বাপন হয়েছে, মঙ্গলরূপী শালুক ফুলটা প্রস্ফুটিত হয়েছে, বিদ্যাবধূ জীবন লাভ করেছে, তারা, তাদের হবে, তাদের হবে, তারা আনন্দ লাভ করবে। তাছাড়া কিন্তু আনন্দ হবে না, ভালো লাগে না। দূর কেবলই প্রসাদ পেলাম, যাই একটু বাড়িতে যে বিশ্রাম করি, কিসের হরি কথা ভাগবত কথা শুনতে যাওয়া, বাবা একটু বিশ্রাম করে নি, আবার তো সন্ধ্যাবেলা সন্ধ্যা আরতি দিতে হবে, এখানে আসতে হবে, এখন থাক ভাগবত কথা শুনবো না। রাগ করলেন না তো? রাগ করে নেওয়া, এটাই সত্য। পাঁচবিরিয়াতে তো অনেক দিন, 16-17 বছর পাঠে আসছি, তার বেশি হয়ে গেল বোধহয়, নাকি? তার বেশি না, বুড়ো হয়ে গেলাম। আচ্ছা যাই হোক, তা এখানে এই 8, 2, 10, 10.5, 11, 12 জন ভক্ত নিয়ে কোনোদিনও পাঠ করিনি, এবার করছি। গত বছর শ্রীগুরু সংঘের উৎসবেও প্রচুর ভক্ত, ওই যে স্কুলের পাশে ওই বাড়িটাই হয়েছিল। যাই হোক, আনন্দ এখানে পাই, এখানকার ভক্তজন আনন্দ পাই। কি জানি, আমাকে হয়তো ভালোবাসে, সেই জন্যই পাঠ শুনতে আসে। ভালো লাগে কিনা বলতে পারবো না, শোনে। তাহলে আনন্দ তখনই হবে, এইগুলো যখন পূর্ণ হয়ে যাবে তখন আনন্দ। প্রতি পদং পূর্ণামৃত অস্মাদনম, প্রতিটা পদ অমৃতের মতন মনে হবে। প্রতি পদং পূর্ণামৃত অস্মাদনম। তারপরে বললেন সর্বাত্ম স্নানপানং,
সকলকে যদি একসঙ্গে স্নান করাতে হয় তাহলে কি দরকার? এই যে একটু আগে যা হলো 2:30টার সময় ওরকম দরকার। বৃষ্টি দেখো সব স্নান করে ফেলেছে। হরিনাম সংকীর্তন যজ্ঞের এইটাই লাভ। হ্যাঁ, তাও বলছে বাবা উচ্চ মাধ্যমিক নাকি পরীক্ষা আছে, মাইকটা উপরে যে বিজয় বলে গেল উপরে চোখ বন্ধ করে দিস, ভেতরটাই বাজবে। সারা বছর কি করেছো ছেলেপুলেগুলোকে জিজ্ঞেস করলে ভাই হয় না? একদিন হরিনাম শুনলে তোমার পরীক্ষার ফল খারাপ হবে? হ্যাঁ, সারা বছর কি করলে তাহলে? সারা বছর কি করেছো? যদি বলা যায় সারা রাত ধরে তুমি হরিনাম শোনো, কালকে তোমার পরীক্ষার ফল ভালো হবে। আমি বলতে পারি কথা, আমি বলবো যে তোমরা আজকে রাত্রে একটু হরিনাম শোনো, তার সঙ্গে পড়াশোনা করো, দেখো তোমাদের ফলটা ভালো হবে, স্কুলের রেজাল্ট, পরীক্ষার রেজাল্ট ভালো হবে। হরিনাম এত বলবতী, এত শক্তিশালী। শ্রী গুরু নিতাই। যারা নদীতে নেমে স্নান করছে, পুকুরে নেমে স্নান করছে, তাদের একা স্নান হচ্ছে, একা স্নান করছে। কলপাড়ে যে জল তুলে স্নান করছে তার একা স্নান হচ্ছে, কিন্তু এই হরিনাম সকলকে স্নান করিয়ে দিচ্ছে, সকলকে স্নান করে। সর্বাত্ম স্নান পানাং। তারপরে বললেন পরম বিজয়তে হরি সংকীর্তনম। এটা মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকের প্রথম শ্লোক। এতে বলেছেন হরিনাম জীবের 7টা উপকারে লাগে, 7টা উপকার করে। আরে একটা উপকার করলে আমরা 10 কাঠা জমি কুপিয়ে দেবো কোদাল দিয়ে। একটা যদি একটা উপকার হবে, হ্যাঁ 10 কাঠা জমি, 1 বিঘে জমি কুপিয়ে দেবো কোদাল দিয়ে। আর 7টা উপকার হবে, তাও আমরা নেব না সেটা। বলো তো কি দুর্মুখ আমরা, কলির জীব। এই হচ্ছে হরিনাম। এই হরিনাম মহাপ্রভু দিতে এলেন বটে, কিন্তু মহাপ্রভু 20 বছর বয়স পর্যন্ত এই হরিনাম শ্রীবাস অঙ্গনে দরজা বন্ধ করে হতো। এটা হরিনামের ইতিহাস বলি। হ্যাঁ বলবো, দরজা বন্ধ করে শ্রীবাস পণ্ডিতের ঘরে দরজা বন্ধ করে হরিনাম হতো। দরজা খুলে হরিনাম করবার ক্ষমতা তৎকালীন সময় আমাদের ছিল না, করতে পারিনি আমরা। যবন শাসিত দেশ, উচ্চ বর্ণের মানুষের শাসনে ছিল সমাজ, যারা আমাদেরকে ওপেনলি হরিনাম করতে দেয়নি, খোলাখুলি হরিনাম হয়নি। শ্রীবাস পণ্ডিতের দরজা বন্ধ করেছিল, হরিনাম হতো। আর রামপুরহাট মহাকুমার একচক্রা ধামের গর্ভাবাসে, যেখানে হারাই পণ্ডিতের ঘরে, পদ্মাবতী হারাই পণ্ডিতের ঘরে যে ছেলেটা এসেছিলেন, তিনি গুরুতত্ত্ব শ্রীপাদ নিত্যানন্দ। মহাপ্রভু থেকে 12 বছর আগে এসেছিলেন। 1407 শতাব্দে মহাপ্রভুর জন্ম, আর 1395 শতাব্দে নিত্যানন্দের জন্ম। অর্থাৎ ঠিক 12 বছর আগে জন্মেছিলেন। মহাপ্রভু থেকে বড়, 12 বছরের বড়। তিনি 32 বছর, 12 বছর বয়সে ঘর ছেড়েছিলেন। 32 বছর বয়সে বৃন্দাবন থেকে চলে এসেছিলেন নবদ্বীপে। মাধবেন্দ্র পুরীর কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ করবার পরে চলে এসেছিলেন নবদ্বীপে। এই নবদ্বীপে এসে শ্রীবাস অঙ্গনে আশ্রয় পেয়েছিলেন। মহাপ্রভুই নিয়ে এসেছিলেন নন্দনাচার্যের গৃহ থেকে নিত্যানন্দকে, নিজে হাত ধরে নিয়ে এসেছিলেন। তাকে যখন দাঁড় করিয়ে দিলেন, এবার সেই দিন সন্ধ্যাবেলায় এরকম সময় শ্রীবাস পণ্ডিত ঘরের দরজাটা বন্ধ করছে। নিত্যানন্দকে নিয়ে এলেন মহাপ্রভু, সচিমায়ের কাছে নিয়ে যায়নি, মালিনীর কাছে দিয়ে বললেন, এই নাও মা মালিনী, তোমার আর একটা ছেলে এলো। নিত্যানন্দ এলেন। অপরিচিত, অজ্ঞাত, কুলশীল, কোনোদিন দেখেনি, কোনোদিন চেনে না, 32 বছরের একটা যুবক ছেলে। সে মালিনীর কোলে ঝাঁপিয়ে পড়লো, মা মা বলে থেকে গেলেন মায়ের কাছে। মালিনী মায়ের কাছে রয়ে গেলেন নিত্যানন্দ। শ্রীবাস পণ্ডিত যখন সন্ধ্যাবেলায় দরজাটা বন্ধ করতে যাচ্ছে, তখন শ্রীপাদ নিত্যানন্দই প্রথম বলেছিলেন, ও বাবা দরজাটা বন্ধ করছেন কেন? বললেন, বাবা দরজা খুলে হরিনাম করা যায় না গো। জবনরা এসে গলার কণ্ঠিটা ছিঁড়ে দেয়, মুখে থুতু দিয়ে জাতিচ্যুত করে, খোল করতাল ভেঙে দেয়। এই হচ্ছে আমাদের সমাজের অবস্থা। এখানে দরজা খুলে হরিনাম করব কেমন করে? শ্রীপাদ নিত্যানন্দ বলেছিলেন, দরজাটা খুলে দিন বাবা, দরজা খুলে দিন, দরজা খুলে আজকে হরিনাম হোক, দেখি কে আসে।
বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিত্যানন্দের। এই বলিষ্ঠ পদক্ষেপে সেদিন রাত্রেবেলা আর কেউ এলো না। তারপরে দরজা খোলাই থাকতো, আর দরজা কোনোদিন বন্ধ হয়নি। এই হরিনামে দরজা খুলে দিল। মহাপ্রভু একদিনকে বললেন, শ্রীপাদ একটা কথা বলবো তোমাকে। হ্যাঁ বলো। বলো কি বলবে? বললেন, তুমি তো হরিনামে দরজাটা খুলে দিলে, এই হরিনাম তুমি নদিয়ার পথে ঘাটে বিতরণ করতে পারো? বলছেন, হ্যাঁ তুমি যদি বলো তাহলে পারি। এই নিত্যানন্দ হরিনাম বিতরণ করতে গেছে। নিত্যানন্দ কোন তত্ত্ব? গুরু তত্ত্ব। দেখেছে নাকি? নিত্যানন্দ দেখেছে, তুমি কোন জাতি গো? হিন্দু না মুসলমান? বৌদ্ধ না খ্রিস্টান? তুমি বিপ্র না ক্ষত্রিয় না বৈশ্য না শূদ্র? কি তুমি? এটা নিত্যানন্দ জিজ্ঞেস করে তারপরে হরিনাম দিয়েছে। এটা গুরুর কাজ। গুরু গুরু কখনো জিজ্ঞাসা করবে না তুমি কোন জাতি। তুমি মানুষ, তুমি মানুষ, তোমাকে ঈশ্বর ভজন করতে হবে, এটাই তোমার। তুমি নিত্য কৃষ্ণ দাস, জীব নিত্য কৃষ্ণ দাস। ইহা ভুলে গেল। যদি আমরা কখনো ভুলে যাই, মায়ার ফাঁস আমাদের গলায় বেঁধে দেবে। তাই গুরুদেব বললেন, তুমি কোন জাতি দেখার দরকার নেই, কোন সম্প্রদায়ের লোক তাও দেখার দরকার নেই, তোমাকে হরিনাম দিচ্ছি, তুমি হরিনাম করো। এটাই গুরুর কাজ। গুরু এটাই করে, এটাই করেছে। তার জন্য গুরুকে অনেক নিগ্রহ, অনেক অত্যাচার সহ্য করতে হয়। অনেকে অনেক কথা বলে, কটু কথা বলে, তবু সে মানে না, তবু তার কাজ সে করে যাবে। ঠিক। তা মহাপ্রভু যখন নিতাই চাঁদকে বললেন, তুমি হরিনাম বিতরণ করতে পারবে? বললেন, হ্যাঁ তুমি যদি বলো পারবো। পারবো। চৈতন্য ভাগবত বলছে। তাহলে যাও, তুমি জীবের দুয়ারে দুয়ারে গিয়ে হরিনাম বিতরণ করে এসো। তবে তুমি তো নবদ্বীপে প্রথম নতুন এসেছো, পথঘাট তো ভালো করে চেনো না। তুমি যাবার সময় হরিদাসকে সঙ্গে নিয়ে যাও। হরিদাস অনেক দিন হলো এসছে, সে তোমাকে পথঘাট চিনিয়ে নিয়ে যাবে। ঠিক আছে, তাই যাব। এই যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন যখন, তখন মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করলেন, ও শ্রীপাদ, জীবের দুয়ারে দুয়ারে গিয়ে বলবে কি? তুমি বলে দাও, কি বলবো বলো। তুমি যা বলবে আমি তাই বলবো। বলো কৃষ্ণ, গাও কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ ধন, কৃষ্ণ ধন কৃষ্ণ প্রাণ, কৃষ্ণ সে জীবন, ভজ কৃষ্ণ ধন। ইহা বইয়ার না বলিবে বলাইবে, দিবায় অবসান হলে আমারে জানাবে। দেখো মহাপ্রভু বললেন, জীবের দুয়ারে দুয়ারে গিয়ে বলবি, বলো কৃষ্ণ, গাও কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ ধন, কৃষ্ণ ধন কৃষ্ণ প্রাণ, কৃষ্ণ সে জীবন। এছাড়া আর কিছু নাই। কিন্তু করার দিও না, অঙ্গীকার করে দিও না। কলির জীব বড় দুঃখী, ওদের কোনো করার দিও না। তোমাদের কোনোদিন গুরুদেব বলেছে এই মাছ মাংস খেও না? কিন্তু বলেছে? বলেছে? চেষ্টা করো, চেষ্টা করো। অন্তরে যদি বৈরাগ্য আসে, তাহলে ওগুলো এমনি সরে যাবে। কামনার বসন, কামনার অলংকার সব খুলবে যদি অন্তরে বৈরাগ্য আসে। আমি তো 19 বছর বয়সে দীক্ষা নিচ্ছি, এখন 68 বছর বয়স। আমার গুরুদেব বলেছিলেন একদম পরিষ্কার স্ট্রেট কাট কথা। এই যেখানকার কথা বলছি, এক চক্রধাম, আমি ওইখানে আশ্রিত, নিত্যানন্দ জন্মস্থানের আশ্রিত আমি। আমার গুরু মহারাজ এই 19 সালে চলে গেলেন। এই 19-এ লকডাউনের একদম শুরুতে চলে গেলেন। একটা একাদশীর দিন চলে গেছেন। হ্যাঁ 94 বছর। যাই হোক, শ্রী বিষ্ণু, শ্রী বিষ্ণু। নিত্যানন্দ বেরিয়ে পড়লেন হরিনাম বিতরণ করবার জন্য। নিত্যানন্দ বলেছিলেন, বলো কৃষ্ণ, গাও কৃষ্ণ। নিতাই ভজন ছাড়া গৌর মিলবে না, আর গৌর না মিললে রাধা গোবিন্দের যুগল উপাসনার
অধিকার আমরা লাভ করতে পারবো না। ভজন কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে? নিতাই আশ্রয় করতে হবে, নিতাই ছাড়া গৌর মেলে না। আর গৌর না মিললে আমরা রাধা গোবিন্দ ব্রজেও যেতে পারবো না, রাধা গোবিন্দের উপাসনাও হবে না। কিন্তু আমাদের এই তিনটের উপাসনার কথাই বলেছে, তিনটেই উপাস্য আমাদের। গুরুচরণ আশ্রয় করে এই উপাসনাগুলোর স্তর, নিতাই আশ্রয়, তারপরে গৌরাঙ্গ বিষয়। এই বিষয়ের কাছে যখন আমরা যেতে পারবো, বিষয়ের কাছে গেলেই আমরা আমাদের উপাসনাটা কি, মহাপ্রভু যেটা দিতে এলেন, কৈছন তোয়া প্রেমা, কৈছন মাধুরীমা, কৈছন সুখে তুহু ভোর, এই তিন বাঞ্ছিত ধন ব্রজে নহিল পুরন, ভাবিয়া দেখিনো মনে রাধে, তোমার স্বরূপ বিনে এই বাসনা পূর্ণ কভু নয়। তোমার স্বরূপ ছাড়া এই বাসনা পূর্ণ হবে না। কৈছন তোয়া প্রেমা, তোমার প্রেম কেমন? কৈছন তোয়া প্রেমা, কৈছন মাধুরীমা, মাধুর্য, সেই প্রেমের মাধুর্যটা কেমন? সেই মাধুর্যটা আস্বাদন করে তুমি কেমন সুখ লাভ করো, কেমন আনন্দ লাভ করো, সেটা তো আমি জানতে পারলাম না। সেটা জানবার জন্যে আমি তোমার স্বরূপ নিয়ে নদিয়া, কলিযুগে নদিয়ায় নবদ্বীপে অবতীর্ণ হব। শুধু নিজে আস্বাদন করব তাই নয়, এটা সকল কলির জীবকে আমি আস্বাদন করাবো। এটাই হচ্ছে গৌর, এটা হচ্ছে গৌর। মহাপ্রভু বেরিয়ে পড়লেন, নিতাই চাঁদ বেরিয়ে পড়লেন, সকলকে হরিনাম দিয়ে দিয়ে ফিরে আসছেন। কখনো এরপরে 24 বছর, 20 বছর বয়স যখন, তখন নিতাই চাঁদ এলেন। 24 বছর বয়সে নিতাই চাঁদ মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করে চলে গেলেন নীলাচল চলে গেলেন। সবাই চলে গেলেন, সকলে কাঁদছে, দুঃখের মধ্যে দিয়ে চলছে। নীলাচলেই আছেন নিতাই চাঁদ। মহাপ্রভু হঠাৎ করে নিতাই চাঁদকে ডেকে বললেন, শ্রীপাদ, তোমাকে একটা কথা বলি। কি? তুমিও যদি থাকো মণি ধর্ম ধরি, তুমিও যদি আমার মতন সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করে থাকো, তাহলে পরে কে রক্ষা করবে আমার বাংলার ভক্তদের? আমার বাংলার ভক্তদের রক্ষা করবে কি? তাই বাংলার ভক্তদের রক্ষা করবার জন্য তুমি চলে যাও। এই আসবার সময়, ফিরে চলে আসবার সময় মহাপ্রভু শ্রীপাদ নিত্যানন্দের হাতটি ধরে বলেছিলেন, শ্রীপাদ, তুমি বিবাহ করে সংসার করো। এই নিতাই চাঁদ বিয়ে করলেন। বিয়েটা কেমন করে করলেন বলবো? একটু না, থাক, আজকে থাক, আর আসবে না। না, তা বলছি আর আসবেন না, বলবো নিতাই চাঁদের বিয়ে দিয়ে দাও। ও মা, আমার কি হবে গো? আচ্ছা, ঠিক আছে। শ্রীপাদ নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর কথা শুনে চলে এলেন তো নীলাচল থেকে। তখন 12 জন অন্তরঙ্গ শিষ্য ছিলেন, শিষ্য করলেন, অনেক শিষ্য, 83 জন নাম করা শিষ্য, তার মধ্যে 12 জন একেবারে অন্তরঙ্গ শিষ্য। সেই 12 জন অন্তরঙ্গ শিষ্যের মধ্যে উদ্ধরণ দত্ত। একদিন সকালবেলা উদ্ধরণ দত্তকে নিয়ে নিতাই চাঁদ কালনার শ্মশান ঘাটে বসে আছেন। কালনার শ্মশান ঘাটে উদ্ধরণ বললেন, প্রভু, আজকে কালনার শ্মশান ঘাটে এলে কেন বলো তো? বললেন, বসো, শ্মশান পবিত্র স্থান, এখানে একটু বসতে হয়, এখানে বসে একটু নাম করো, তারপরে নাম বিতরণ করতে চলে যাব। হঠাৎ দেখা গেল একটা মরা দেহ নিয়ে আসলো। কালনা শ্মশান তো, দাহ করবে বলে নিয়ে এসছে। উদ্ধরণ মহাপ্রভু নিতাই চাঁদের দিকে তাকিয়ে বলছে, ও এই ব্যাপার, তুমি জানতে? সূর্যদাস সার্কেলের মেয়েটা মারা গেছে, এটা তুমি জানতে, সেই জন্য তুমি আজকে শ্মশানে এসে বসেছ। সূর্যদাস সার্কেলের মেয়ে বসুধা দেবী, মাতা বসুধা, আগে গাঁটরাতে ছিল, গান্ডীবনগর, গান্ডীবনগর, ওইখানে ছিলেন। ওইখানে তখন নাম বিতরণ করতে নিত্যানন্দ গিয়েছিলেন। তখন এই বসুধা দেবীকে দেখে নিতাই চাঁদের বোধহয় একটু পছন্দ হয়েছিল। তখন হরিদাস ছিলেন সঙ্গে, হরিদাসকে বললেন, হরিদাস, যাও তো, দেখো তো ঠাকুর মশাইকে বলে ওর মেয়েটার সঙ্গে আমার বিয়ে দেবে কিনা। যেই বলেছে, বাবা, সূর্যদাস সার্কেল যা তা কথা বলেছে। ও বামুনের ছেলে, ও
ও বাউনের ছেলে, কিন্তু কোনো জাত মানে না, যার তার বাড়িতে খায়, যাকে তাকে কোলদান করে। এটা ব্রাহ্মণের, তৎকালীন সময় ব্রাহ্মণ। অন্য জাতির ছায়া মারালে স্নান করত বাউনরা, এই ব্রাহ্মণরা বাউনরা বলবো। বাউন বলতে বললে পরে আবার সম্মানে লাগবে। যাই ব্রাহ্মণরা, হ্যাঁ, স্নান করতো। আছে, এখন আছে, এখন আছে, এখন ওরকম ব্রাহ্মণ পাওয়া যায় তো, সব আমার মতো ব্রাহ্মণ। যাই হোক, হরি বল। সূর্যদাস সার্কেল বললেন, এরকম করে খুব কটূক্তি করলেন নিতাই চাঁদকে। হরিদাস ঠাকুর মনে খুব কষ্ট পেয়ে ফিরে চলে এলেন। বিয়েটা আর হলো না। কিছুদিন পরেই সূর্যদাস সার্কেল ওইখানকার এই মাঝদিয়ার কাছে, গান্ডিপ গান্ডর, মাঝদিয়া নেমে যেতে হয় সাকদার থেকে কিছুটা দূর যেয়ে গান্ডিপ নগর, ওখান থেকে মাস তুলে নিয়ে সূর্যদাস সার্কেল কালনাতে ঠাকুরপাড়াতে বাড়ি করলেন, ওইখানে ছিলেন। আর সেদিনকে বসুধা দেবীর মৃত্যু ঘটেছে, মারা গেছে। দাহ করবার জন্য কালনা শ্মশান ঘাটে রয়েছে। সেদিন শ্রীপাদ নিত্যানন্দ উদ্ধরণ দত্তের সঙ্গে রয়েছেন কালনার শ্মশান ঘাটে। নিতাই চাঁদ উদ্ধরণকে বললেন, উদ্ধরণ, দেখো তো বাবা, এইবার ঠাকুরমশাইকে জিজ্ঞাসা করো ঠাকুরমশাই তার মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে দেবে কিনা। মেয়েটা তো মরে গেছে। উদাহরণ দত্ত গুরু বাক্য বলবান, আর সব বাহ্যজ্ঞান। গুরুদেব বলেছে জিজ্ঞেস করতে, চলে গেছে জিজ্ঞেস করতে, মরে গেছে, ওর সঙ্গে আপনি কি করে বিয়ে করবেন? আমরা হলে তো জিজ্ঞেস করতাম। কিন্তু উদাহরণ এত গুরু অনুগত, গুরুদেব যা বলবে তাই করবে। চলে গেছে, জিজ্ঞাসা করলে পরে সূর্যদাস সার্কেল উদ্ধরণের হাত দুটো ধরে হাও হাও করে কাঁদছে। তোমার গুরু মহারাজ আমাকে বলেছিলেন মেয়েটাকে বিয়ে করবে, কিন্তু তখন আমি তাকে অনেক কটু কথা বলে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম, বিয়ে দিইনি। কিন্তু আজকে যে আমার মেয়ে মরে গেছে। উদ্ধরণ বললেন, মরুক না, তাতে আপনার কি? বিয়ে করতে চেয়েছে আপনার কাছে, আপনি দিয়ে দেন। তাহলে নিয়ে যাও। উদ্ধরণ কোলে করে নিয়ে এসে গুরু শ্রীপাদ পদ্মে নামিয়ে দিলেন। এবার নিতাই চাঁদ মরা মেয়েটাকে কোলে তুলে নিলেন। কোলে তুলে নিয়ে চলে গেলেন একটা নিকুঞ্জ, একটা কুঞ্জের মধ্যে, একটা ঘরের মধ্যে, পাতার কুঠির ঘর। সেই ঘরের মধ্যে নিয়ে গেলেন। সেই ঘরের মধ্যে থেকে কিছুক্ষণ পর যখন বেরিয়ে এলেন, তখন শ্রীপাদ নিত্যানন্দ বসুধা দেবীর হাতটা ধরে নিয়ে আসছেন, হাঁটতে হাঁটতে আসছেন। দেখেছ গুরু কি করতে পারে, তাই কি করতে পারে? মরাদেহে প্রাণের সঞ্চার করতে পারে, এটা গুরুর কাজ। কলিযুগে হরিনাম ছাড়া গতি নাই, নিতাই ছাড়া দয়াল নাই, গুরু ছাড়া বান্ধব নাই। যাও, শ্রীপাদ নিত্যানন্দ বললেন, প্রভু নিতাই বললেন যাও। বসুধাকে বললেন যাও, বাবার কাছে চলে যাও, বাবার সঙ্গে বাড়িতে যাও। যদি বাবার ইচ্ছা হয় তাহলে আমার সঙ্গে বিয়ে যদি দিতে চায়, তাহলে যেন দিন ঠিক করে আমাকে খবরটা দেয়। এই বিয়ে হয়ে গেল, বসুধার সঙ্গে বিয়ে হলো। কি দুর্ভাগ্য আমাদের বলো। কালনা যে দেখো, যেখানে নিতাই চাঁদের বিয়ে হয়েছিল, থেকে টিনের মধ্যে 4টে এই সূর্যদাস সার্কেলে 2 মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন। বিয়ে করে হরিনাম কিন্তু বিতরণ বন্ধ করেননি, হরিনাম বিতরণ করছেন। সেই সময় জগাই মাথায়কে উদ্ধার করেছিলেন, জগাই মাথায় কাজী দলন। সব নিত্যানন্দ নবদ্বীপে আগমনের পর হয়েছে। নবদ্বীপে আগমন, নিতাই চাঁদের আগমনের আগে কিচ্ছু হয়নি, এগুলো হয়নি। হরিনাম বাইরে বেরোয়নি, কাজী দলন হয়নি, জগাই মাথায় উদ্ধার হয়নি, চাপাল গোপাল উদ্ধার হয়নি। সব কিছু নিতাই চাঁদ নবদ্বীপে আসবার পরে হয়েছে। এই হচ্ছে হরিনাম সংকীর্তন। সেই হরিনাম সংকীর্তন, হরিনামে অনেক কিছু করতে পারে, ব্যাধির বিনাশ করতে পারে, মৃতদেহে প্রাণের সঞ্চার হতে পারে, আরো অনেক কিছু। নামের মহিমা কহনে না যায়। নামের যে কত ফল কত গুণ, সে কথা বলা যায় না, বলে বর্ণন করা যাবে না। পরম বিজয়তে হরি সংকীর্তনম, সেই সংকীর্তন যজ্ঞ আগামীকাল সকাল থেকে হবে তো নাকি? কালকে সন্ধ্যাবেলায় হবে। কালকে সন্ধ্যা থেকে সারা রাত্রি ধরে হরিনাম হবে। কালকে মাতৃসংঘ আছে, আর আজকে পিতৃসংঘ,
ভাতৃসংঘ, পিতৃসংঘ বলেছি, ভুল। হ্যাঁ, ভাতৃসংঘ আজকে, কালকে মাতৃসংঘ, আর সন্ধ্যা থেকে হরিনাম শুরু হবে। আজকে সেরে নিল ভাগবত কথাটা ফাঁকা মাঠে। শ্রী গুরু নিতাই গৌর হরি বল। সকলের চরণে, আবার যারা কাছে আছেন দূরে আছেন, সকলের চরণে শতকোটি প্রণাম। গুরু মহারাজ চরণে তো সব প্রথমেই প্রণাম জানিয়েছি, আবার একবার প্রণাম। তার কৃপা করুণার হস্তটা মাথার উপরে থাকুক, এই কথা বলে আজকের কথা কীর্তনের এখানে বিশ্রামে রাখলাম। ওং নমো ভগবতে শ্রী বাসুদেবায়। শ্রী গুরু নিতাই গৌর সীতানাথ প্রেমানন্দে। হরি হরি বল, হরি বল। কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ জয় জয় রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ রাধে গোবিন্দ রাধে গোবিন্দ জয় জয় রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ জয় জয় শ্যাম সুন্দর মদন মোহন বৃন্দাবন চন্দ্র জয় জয় রাধা রমণ রাজবিহারী শ্রী গোকুলানন্দ জয় জয় রাধা কান্ত রাধা বিনোদ শ্রী রাধা গোবিন্দ জয় জয় রাশেশ্বরী বিনোদিনী রায় ভানুকুল চন্দ্র জয় জয় ললিতা সখায়াদি যত সখী বৃন্দ জয় জয় শ্রীরূপ মঞ্জরি রতি মঞ্জরি অনঙ্গ জয় জয় পূর্ণমাসি কুন্দলতা আর বীরাবৃন্দ জয় জয় যোগ মায়া যোগেশ্বরী জয় বীরাবৃন্দ তোমরা সবে মিলে করো দয়া আমি অতি মন্দ আমায় কৃপা করে দাও হে যুগল চরণার বৃন্দ যেন আকুল প্রাণ গাইতে পারি জয় রাধে গোবিন্দ রাধে গোবিন্দ রাধে গোবিন্দ রাধে গোবিন্দ রাধে গোবিন্দ জয় জয় রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ জয় জয় রাধা গোবিন্দের হৃদে হরি 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 বল ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম जप हरे कृष्ण हरे राम भज निताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम भज निताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निताय गौर हरि बोल नित्यानंद बोल श्री अद्वैत बोल श्रीवार गदाधर बोल हरि बोल गौर हरि बोल नित्यानंद बोल श्री अद्वैत बोल श्रीवार गदाधर बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल।